شکریہ فہد بشیر، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ وفاقی وزیر امیر مقام اس وقت آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کو وہی شیئر جو کمٹ کیا تھا اس طرح نہیں ملا، تو یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے، اب سارے اس میں شامل ہیں۔ وہی اپنی جگہ اگر میں مرکز میں وزیر ہوں، وہ وزارت بات کی بات ہے، سب سے پہلے ہمارا صوبہ ہے اور یہاں کے رائٹس ہے، اس کی بات ہم کریں گے یا بحیثیت وزیر نہیں کریں گے اس صوبے کے باسی اور رہنے والے کی، تو ان لوگوں کی رائٹس ہے۔ پھر یہ بات بھی ہوئی کہ وہی فنڈ صوبے کے کنسولیڈیٹڈ وہی جو فنڈ اور لسٹ اسی چیزیں اس میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ بالکل ان مرجز لا کے لیے اس کے ایک سپریٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور سپریٹ ان پر لگنی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ آگے ہمیں بات کر لینی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے رہیں گے۔ یہ ایک جنون ڈیمانڈ ہے، اس پر بات بقایا بعض ایشوز وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کرم والی بات یا پوری دہشت گردی، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ کرم کی بات بالکل اس دن گورنر صاحب کی دعوت پر ہم وہی گئے، کوہاٹ میں تمام پارٹیز کے لوگ تھے، بات ہو گئی اور اس نتیجے پر ہم پہنچے جو ان لوگوں سے جرگے سے گرینڈ جرگہ سے ہم نے سن لیا۔ یہ ضروری بات ہے جس طرح انتخاب خان دوسروں نے کی ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے اور ہماری خواہش بھی تھی کہ ہم وہی پاڑا چنار میں جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائے، وہی بات کریں، مگر اس طرح ماحول فی الحال تھی ہی نہیں۔ ان جرگے کا بھی خیال تھا ابھی ماحول نہیں، جب ماحول بن جائے آپ کو آنا چاہیے۔ تو ان کی وہی چیز جو ہم جس نتیجے پر پہنچے، وہی جو ان کی جتنے لوگ بنکر بنے ہوئے ہر جگہ، جتنے لوگوں کے ساتھ اسلحہ ہے، جتنے وہی ٹرین لوگ ہیں، سارے چیزیں سب کے سامنے، تو اس کے لیے سب سے پہلے راستہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے، بات چیت سے ان کو کنونس کر دیا جائے، ڈی آرمز کیا جائے کہ وہ اپنے اسلحہ اور بنکرز اور ان چیزوں سے باز آ جائے گا، اور نہیں آتے تو دوسرا آپشن ہی نہیں۔ ان کی عوام کے لیے وہی شیعہ رہتے سنی رہتے سارے ہمارے بھائی ایک ہے، ان کو تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پھر جب تک وہی اسی طرح یہی چیزیں رہے تو وہی کوئی جس طرح الطاف شیرپاؤ صاحب نے بات کی، اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، صوبے میں بھی رہے مرکز میں بھی رہے، تو پھر اس طرح بات نہیں ہو سکتی۔ پہلے اس کا سوچنا ہے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ تو وہی ہماری جو بھی باتیں ہوئی، اگلے روز ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی، میرے وہی ساری باتیں وہی پیش بھی کر دیے کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہی چیزیں اپنی جگہ۔ تو اس پر سوچنا چاہیے، اگر ہمیں وہی دیرپا امن لانا ہے تو ان چیزوں کا ضرور بندوبست کرنا پڑے گا، اصل بات۔ دوسری بات دہشت گردی کی بات ہوئی، یہ سارے ہم یہی میسج بھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس بات میں شکی نہیں کہ کے پی کے عوام فرنٹ لائن پر رہے اور پورے پاکستان کے لیے ڈال بنے رہے، یہاں دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ یہ لوگ ہمارے بارے صرف یہ ان لوگوں کو نہ دیکھے کہ باہر نکلے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک پارٹی والے، اس میں اس طرح لوگ بھی آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ الطاف شیرپاؤ صاحب یا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، میاں افتخار صاحب اس کے بیٹے کا، مولانا صاحب بیٹے تو رحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب پر کتنے اٹیک ہوئے۔ میں شوکت اللہ صاحب میرا بھائی موجود ہے، بہت دکھی میں جو یاد کرتا ہوں، ہمارا بھائی تھا، اس کا دوسرا بھائی، اس کے ساتھ باجوڑ میں بیچارے کے ساتھ جو ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، اگر میں ان کی بات کروں، یہ تو ویسے لمبی لسٹ ہے، میں خود آپ کے سامنے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے 6-7 دھماکے، گھر کے اندر بھی سوئسائڈ کر اور بلاسٹ ہوئے اور دھماکے ہوئے، کیا نہیں ہوا۔ تو یہ سارے اس صوبے کے عوام نے قربانیاں دی اور اس کے آگے کھڑے رہے اور پاکستان کے ساتھ رہے اور پاکستان کی جھنڈے کے ساتھ رہے۔ اس لیے ہمیں یہی میسج دینا کہ ہم سب اس میں کوئی دوسری راستہ نہیں ہے، ماضی میں بھی کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ میرا یہ بات اکثر ہوئی، یہ ٹائم اس طرح ٹائم ہے کہ ہم اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو سپورٹ کریں۔ یہ بات ہم اس دوسرے چیزوں میں پڑ جائے تو کیس اور کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ دوسرا الٹرنیٹ اور آپشن تو بننا ہی نہیں۔ تو ابھی وقت اس کی ہے، اگر ہمیں دہشت گردی اور اسے نجات دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو مارلی اخلاقی اور وہی سپورٹ بھی کر لینی چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات
नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये बात ज़रूर करना, या मुझसे पहले लोगों ने बात की, मैं भी करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में एक दिन पहले ये बात की है जो पख्तूनों के साथ, आज मैं फिर कहता हूँ कि ये बात नहीं है कि जो पख्तून जिस जगह वाक़या होता है, कराची में वाक़या होता है, हैदराबाद में होता है, लाहौर में होता है, इस्लामाबाद में होता है, तो आप बग़ैर तफ्तीश के और उस जगह तक पहुँचने के कि आपके साथ कौन सा इंटेलिजेंस है, किसने उसके बारे रिपोर्ट दी है, कौन सा जुर्म किया है, और आप जाकर किसके साथ शलवार कमीज से उसको उठा के ले जाए। तो ये आज हम APC में भी ये सबकी डिमांड है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, बग़ैर ठोस शवाहिद के, बग़ैर सबूतों के कि इस बंदे के साथ ये है, और फिर इसी पर जाना कि सिर्फ ये पठान है और ये सारे दहशतगर्द है। तो ये सारे, मैं अपना केस ये आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, मगर मुझे रोज़ बरोज़ उन्हीं लोगों के काले इन हालात में भी आ रहा है, किसी की गाड़ी पकड़ी है, किसी का होटल बंद हुआ है, किसी, तो मैं इंडिविजुअली तो लगा वो, और वही कैबिनेट में भी बात की और हर जगह करता हूँ। मगर आज हम सबकी भी ये सारे लोग, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, सबकी भी ये बात है कि इसी तरह बात किसी जगह नहीं होनी चाहिए। ये हम सबका डिमांड है, इंडिविजुअल सिर्फ मेरी बात नहीं है कि आपके साथ कोई सबूत न हो और किसी के पास जाते और सिर्फ शलवार कमीज देखकर उसको उठा के गाड़ी में डालते हैं, तो ये हमें किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। मैंने पहले भी बात की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। मगर सबसे बड़ी बात हमारी इस APC की, मैं गवर्नर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, तमाम पार्टी लीडरशिप का खुद भी शुक्रिया अदा करते होते हैं दिल से कि वही टप्पा दाबा जो बाहर बनना है कि यहाँ और कोई है नहीं और इस सूबे के हुकूक और राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह आज सारे लोग मौजूद हैं और उसमें वही सारे। असल बात हमें इस पर सोचना है कि इसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो भी बातें करते हैं, ये बातें तो वही गवर्नमेंट से होगी, अगर वही उनकी विल ये न हो कि सपोर्ट कोई चाहे, बात करे, इन इश्यूज़ पर बैठे, हमारे साथ बैठे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे और किसी के साथ बैठे, तो वही बात हमें, ये माहौल और ये मैसेज भी हमें देना चाहिए और ये चीज़ हमें उन पर बिल्ड कर लेना चाहिए कि ठीक है, आपको एक इस तरह मैंडेट मिल गया, मगर वो मैंडेट इस पर्पस के लिए नहीं मिला है, आपने वही मैंडेट लूज कर दिया है। अभी आप उसके हकदार नहीं है कि सिर्फ आपका काम भी झूठ की फैक्ट्री है और ये चीज़ें और इस तरह ब्लेम गेम और इसी पर आप लगे हुए। आपको इन सूबे के राइट्स की बात कर लेनी चाहिए, हुकूक की बात कर लेनी चाहिए, इससे हमारा इनपुट लेना चाहिए। हमारे आपके साथ 100 ज़ाती इख्तिलाफ, सूबे की बात आती है, हम डट कर इंशाअल्लाह ताला किससे पीछे नहीं होंगे, सबसे पहले बात करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। मगर उनका ये विल और जज्बा तो हो ना, अगर किसी का ये विल जज्बा और एजेंडे में शामिल ही नहीं है, तो आखिर में ये बात सबकी, आपकी इस APC की भी, कि उनको इसी चीज़ को अगर मैंडेट मिला है तो इसलिए मिला है, अगर उनको इस काम में वो टोटली फेल हुए तो उन्होंने अपना मैंडेट भी लूज़ कर दिया और ज़ाया कर दिया। तो ये जो मैंने अपनी मौक़िफ़ पेश की, मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से मैं ये बात फिर दोहराता हूँ कि वज़ारत और ये आने जाने वाली चीज़ें बात की बात है, हम इस सूबे के अवाम के साथ खड़े रहेंगे, इस सूबे के मसाइल के साथ खड़े रहेंगे, जो भी बात करना चाहे हम उसको वेलकम करेंगे और उनका साथ देंगे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सूबे की बात, अपनी सियासत बाद में रखेंगे और सूबे के मफादात, क्योंकि हम इन सारे चीज़ों में किसी से कम सफ़र नहीं हुए। अगर हम बात करते तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, वो दहशतगर्दी भी देखी है और किस तरह सफ़र हुए और आज तक सफ़र हो रहा है, कोई दूसरी बात नहीं। तो ये सब, हम सब का ये डिमांड है कि अगर यहाँ पीस की बात हो, अमन की बात हो, तो इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की वसाइल रिसोर्सेज की बात हो, तो सारे इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एक होंगे, एक ही बात करेंगे और हम उसमें ज़रूर साथ देंगे। मगर उन लोगों को आज अच्छी बात है कि ये मैसेज भी गया कि आज सारी पार्टियां इस एक बात पर है कि आप काम करना चाहिए था, आपने नहीं किया और दूसरों ने कर दिया। तो आप सबकी मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी वही चीज़ दोबारा दोहराना कि इंशाअल्लाह ताला जो भी इनपुट हो तो आप वही फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से तो हम साथ होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया जनाब। इस वक्त पेशावर में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने APC बुलाई है, जो खुशाइंद बात है।
आपका नौ राष्ट्र से